तू मेरो मेल पर्वत सुहावी, ओट गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। चवर छत्र तख दे मालक, जुगो जुग अटल, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। तिना दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहिमान गुरु रूप गुरु प्यारी सवारी साध संगत जी, वडभागी हो हर जिस नाल जुड़ करके अपने जीवन ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਚਿੱਤਰ, ਉਹ ਬੂਟੀਆਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਚਾਦਰ ਤੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਭਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਭਰ ਲਿਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
और एक ने इस जिंदगी रूपी लाइफ रूपी चादर के अंदर विकारां दे दाग भर ले। ये जीवन उहदे कोल भी सी जिस मनुख ने अपनी जिंदगी विच संतोख कमाया, जिन्हों पता सी मैं अपनी जिंदगी किवें जीनी है, जिन्हों पता सी मैं इस चादर का आनंद, इस सुख किवें माणना है, इस शरीर रूपी चादर का। उन्हें इन्ने सोहने चित्र बनाए अपनी जिंदगी च। संतोखी मनुख की गल कर रहे हैं। जदों जीवन में संतोख आया, उन्हें अपनी जिंदगी नूं शिंगारिया, उन्हें अपनी जिंदगी नूं सवारिया, इन्ना सोहना सवारिया, इन्ना सोहना शिंगारिया। उहदे सवार वाले नूं, शिंगार वाले नूं वेख के लोग हैरान हो गए। उहदे कोल ढंग सीखण लग गए जिंदगी का, कि जिंदगी होवे तां इदां दी होवे। पर दूजे मनुख ने कीते ते यतन बड़े, ऐसी गल नहीं यतन नहीं किते, पर वो अपनी जिंदगी नूं ना शिंगार सकिया, ना सवार सकिया। उन्हें लोभ विच गवा लिया अपनी जिंदगी, दाग ला लिया। वो किवें दे सन? वो चाहे लोभी मनुख गंगू वर्गे सन, चाहे वो लोभी मनुख चंदू वर्गे सन, चाहे वो लोभी मनुख पृथ्वी चंद वर्गे सन, चाहे वो लोभी मनुख बाबा दातू वर्गे सन, जिन्हों ने गुरु अमरदास पातशाह नूं लत मार दी। जिंदगी तो उन्होंने कोल भी है ना, पर लोभ विच फसे हुए सन। गंगू वर्गिया ने अपनी जिंदगी लोभ दे वस पा के गवा ली। चंदू वर्गिया ने, पृथ्वी चंद वर्गिया ने, अनेका इवें दे लोभी होए गुरु काल दे समय, गुरु वक्त दे समय, जिन्हों ने गुरु की शो नहीं मानी, केवल अपनी जिंदगी विच लोग कमाया, इस शरीरक रूपी चादर नूं विकारां विच गंदियां करके दाग ला के चले गए। पर दूजे उस ही पौड़ी ते भाई बिधि चंद वर्गे होए, भाई मन सुख वर्गे होए, उसी थां ते खनौड़ वाले भाई लैणा गुरु अंगद दे पाशा बने, उस थां ते खलोण वाले भाई मंझ वर्गे गुरु नानक दी सिੱਖੀ धारण करते पे। उसे ही काल दे विच विचरदियां होया भाई लालो वर्गे मिलते ने गुरु नानक दे पातशाह नूं, जिन्हां दी जिंदगी संतोख नाल नक्को नक भरी पई है, जिन्हां ने प्यारिओ संतोख कमाया। भाई मंझ वर्गियां ने सब कुछ गवा के भी अपनी जिंदगी का संतोख जो गुरु कोल कमा लिया सी ना, वो त्यागया नहीं। तां इत्थे ना, बिना संतोख नहीं को राजै, सुबन मनोरथ बिरथे सब काजै। बिना संतोख भाई मंझ कोल की नहीं सी, बड़ी वड्डी चौधरगिरी मिली हुई सी संसार वालों, पर जदों गुरु का संतोख मिलिया, गुरु की वडियाई मिली, गुरु की शो मिली, सब कुछ निशावर कर दिता। गुरु के सिख ने सब कुछ वार दिता। इन्ना संतोख आ गया जीवन विच, वो प्यारिओ सब कुछ कुर्बान होने तो बाद भी उन्हें अपनी जिंदगी नूं डुलाया नहीं। संतोखी मनुख अरदास करदा है, डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। संतोखी मनुख अरदास करदा है, बाहें गए की लाज अस गोबिंदास तुहार। संतोखी मनुख अरदास करदा है, मैं अजान जन तरबे ना जानो, बाप बिठुला बाह दे मोको तार ले रामा तार ले। संतोखी मनुख दी अरदास बन जाती गुरु चरना चाके। भाई मंझ वर्गियां दी, भाई लालो वर्गियां दी, भाई सुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह वर्गियां दी, जिन्हां दी जिंदगी संतोख नाल भरी पई है। वो प्यारिओ जिन्हां दी जिंदगी विच संतोख सी, उन्हां ने सिੱਖੀ नूं कमाण वास्ते, सिੱਖੀ नूं जिउण वास्ते, अपनी जिंदगी विच वसाउण वास्ते उन्हें ने संसार दियां ठोकरां मार दित्तियां। संसार दियां सुख सूरतां नूं त्याग के भाई मनी सिंह वर्गे, भाई तारू सिंह वर्गे, बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे मौत दे शहीदी दे तख्तियां ते चढ़ गए, पर जिंदगी संतोख वाली जी के गए।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਵਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਇਸ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜਿਉ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਿਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੰਤੋਖ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਇੰਨੀ। ਵੇਖੋ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਭੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦੱਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਸਵਾਣ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਸਮ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈਨਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬਾਹਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉਂ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਲੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਖਸਮ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ,
जिन्हें खसम नाल प्यार किया उनकी जिंदगी विच जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख पी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। जे भुख दे तां उनकी जिंदगी इदां दा संतोख हुंदा, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। संतोख वाला मनुख जिंदगी दे अंदर दुख झल लैंदा है, पर अपने मालक दा घर कदी नहीं छड्डदा, अपने मालक दा दर कदी नहीं छड्डदा। वो अपने मालक दा होके रहिंदा है। वो कहंदा पातशाह, क्योंकि तेरे वालों दिते हुए सुख भी तेरे सन ते दुख भी तेरे ने, केतियां दुख भूख सद मार, ये बेदात तेरी दातार, ये तेरियां दातां ने, ये तेरे वालों दित्तियां होईयां ने। सेव कीती संतोखी, वो है सेवक असली, जिन्नी सच्चो सच ते आया। सेव कीती, असली सेवक कौन है? सवाल है। असली सेवादार कौन है? आ जिहड़ा बाहर विखदा सानू, जिन्हें बड़ा लम्मा गातरा पा लिया, जिन्हें लंबी पग बन ली, वड्डी सारी पग बन ली, बाहरों वेखण नूं बड़ा अपने आप नूं सेवादार कमाउंदा, वो सेवादार नहीं प्यारिओ। जिन्नी सच्चो सच ते आया उन्नी मंदे पैर ना रखियो। उनके घर जो करदा ना जिंदगी दे, वो माड़े रस्तियां ते कदी नहीं चलता, कदम तक नहीं रखता। सेव कीती संतोखी, वो जो सेवा करता है ना, वो सेवादार दी विलक्षणता है, संतोख विच सेवा करता है, लालच लैके सेवा नहीं करता। उस संतोखी मनुख की वडियाई ये है, उस सेवादार की वडियाई ये आ, वो पहला अपनी जिंदगी विच संतोख कमाउंदा है, फिर वो दुनिया की सेवा करता है। जिन्नी सच्चो सच ते आया, दुनिया के रस्तियां ते चलदियां होया वो माड़िया रस्तियां ते कदी नहीं चलता। एक राजा ना किसी फकीर को गया, कहता राजन तन बहुत है। राजन जाके फकीर को कहता फकीर साहिब बड़ा तन है, बड़ियां जायदादां मिलियां ने, ऐशो आराम बड़ा मिलिया, पर मन का संतोख नहीं मिलिया अजे तक। ध्यान देना, मन का सबर नहीं मिलिया। वो फकीर को पता लग गया इस राजे को किदां समझाया सच। वो की करदा जी, उसने किसी खुई को ले जाता, तेनों कहता जो मैं करांगा तू देखी जाना है, पर बोलना नहीं है। फकीर कहता है, फकीर ने रस्सी दे नाल खुई विच बाल्टी वहाई, बाल्टी बाहर कड्डी ते खाली आई, फिर वहाई, फिर कड्डी ते खाली। करदियां करदियां 4-5 बारी इवें कीता। जिहड़ा धनवान सी, अमीर लोग सी, राजा सी, उन्होंने बोलण लई मजबूर होना पिया। वो कहता मैं बोल सकना। फकीर कहता मैं क्या सी बोलना नहीं, मैं तो मना कीता। कहता नहीं मैं बोलना चाहना वा, मैनू बोलण दिओ, जो तुसीं कर रहे हो ठीक नहीं हो रहा, उहदे परथाए मैं बोलना चाहना, उहदे संबंध विच मैं कुछ कहना चाहना। फकीर ने कहा की कहना चाहना है, मैनू दस। कहता फकीर जी तुसीं पानी लई बाल्टी खुई विच वहांदे पए हो, पर बाल्टी पानी विच जांदी पई है, पर जो तुसीं बाहर बाल्टी कढदे हो खुई तो दे विच पानी नहीं आउंदा। मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर पानी नहीं आएगा। एक रानी हजारां वरी भी वहांदे रहोगे, इदां बाल्टी खुई च पाउंदे रहोगे, कढदे रहोगे, पांदे रहोगे, कढदे रहोगे, पानी नहीं आएगा। कहते क्यों? कहते फकीर जी इंदा थल्ला नहीं हैगा, इस बाल्टी का थल्ला नहीं हैगा, टुटिया होया। फकीर ने हासे विच हसदियां कहा, कहते राजन मैनू भी पता है, मैनू भी पता है इस बाल्टी का थल्ला नहीं, पर मैं इस बाल्टी तो उदाहरण तेनों कुछ सिखाना चाहना सा। इस बाल्टी दे राही तेरी जिंदगी विच कुछ मैं गल भरना चाहना सा, तेनों दसना चाहना सा। ते राजन ने कहा की मैनू समझ नहीं आई, की समझाना चाहते हो, की दसना चाहते हो? कहते इस बाल्टी का थल्ला नहीं हैगा ते पानी नहीं आया, जिन्नी मर्जी बाल्टी वहाई जाए, जिन्नी वारी मर्जी बाल्टी खुई विच पाई जाए, तुसी आपे क्या पानी नहीं आएगा। क्यों?
ਇਹਦਾ ਥੱਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਹਾਂਗੇ। 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਆਪਾਂ, ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਬਚਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਲੋਭ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੀ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ ਕਮਾ, ਬਣਾਓ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਥੱਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ,
ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਓ ਸੁੱਖ, ਕਮਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਉਹ ਪਾਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਤ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੰਤੋਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੋ ਖੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਜਨੇਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹੀ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਦਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤੋਖ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਇਆ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਮ, ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਾਦਰ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਇਆ ਕਮਾਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਤਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਤ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਵਲੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਇਆ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਉੱਚੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਕੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨੂੰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸੜਵਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਵਾ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ।
ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂ, ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਲੇ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। 10 ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।